வெல்கம் டு பாரத் எக்ஸாம்ஸ் அகாடமி. நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் கோஆப்ரேட்டிவில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்கள், ஸ்பெஷலிஃபிகேஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம். அதான் இன்றைக்கி முக்கியமான சில ஆக்ட் அண்டு சில அப்ரிவேஷன்ஸ் அதெல்லாமே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, வாங்க படிக்கலாம். The Recordable Instrument Act 1881 அப்படியே நான் ரீட் பண்ணுறேன். ஸோ எல்லாமே ஆக்ட்டு அண்ட் இயர்ஸ் தான் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேங்களா, நீங்கள் அப்படியே பார்த்து படிக்கிறத விட நீங்கள் நோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு அது எக்ஸ்ட்ரா உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ சொல்ல நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. The Recordable Instrument Act 1881, the Reserve Bank of India Act 1934, the Banking Regulation Act 1949, the National Bank for Agricultural and Rural Development Act அதாவது NABARD Act 1981. U and V means U denotes customer, V denotes bank. U and V la U denotes customer, V denotes bank. AIMS means All India Mutual Arrangement Scheme. ஓகேங்களா, AIMAS AIMS கிடையாது, சாரி, AIMAS All India Mutual Arrangement Schemes. IMAS India Mutual Arrangement Schemes. Next, CIP Customer Identification Procedure. Customer Identification Procedure. KYC Know Your Customer. Know Your Customer. AML Anti-Money Laundering. Anti-Money Laundering. CAP Customer Acceptance Policy. Customer Acceptance Policy. ALM Asset Liability Management. Asset Liability Management. MIS Management Information System. Management Information System. BCP Bank Continuity Plan. Bank Continuity Plan. ATM Automated Teller Machine. PIN Personal Identification Number. DLIC DCCP Level Implementation and Monitoring Committee. DCCP Level Implementation and Monitoring Committee. STCCS Short Term Cooperative Credit Structure. Short Term Cooperative Credit Structure. SLIC State Level Implementation and Monitoring Committee. State Level Implementing and Monitoring Committee. Next, வைத்தியநாதன் கமிட்டி February 2004. வைத்தியநாதன் கமிட்டி February 2004. MOU Memorandum of Understanding 3/1/2008. Memorandum of Understanding 3/1/2008. DLST District Level Support Team. District Level Support Team. CRAR Capital to Risk Weighted Assets Ratio. Capital to Risk Weighted Asset Ratio. SWOT Strength Weakness Opportunity Threatness. SWOT ன்னு சொல்லுவாங்க. Strength Weakness Opportunity Threatness. CAS Common Accounting System. KASH Knowledge Attitude Skill Habits. SWOT நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம், ஆனால் கேஷ் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். Knowledge Attitude Skill Habits. Next, MIS Management Information System. Working Fund Total Assets Accumulated Losses contra item non-paying asset. இதெல்லாம் சேர்ந்ததான் ஒர்க்கிங் ஃபண்டு. டோட்டல் அசெட் மைனஸ் அக்குமுலேட்டட் லாஸஸ் மைனஸ் கான்ட்ராக்ட் ஐட்டம் மைனஸ் நான்-பேயிங் அசெட். ஓகேங்களா, அடுத்து டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் அப்படின்றது டோட்டல் டிரான்சாக்ஷன் காஸ்ட் இன்ட்டு 100 ஒர்க்கிங் ஃபண்ட்ஸ். ஓகேங்களா, yields on assets அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன்ஸ் அண்ட் அட்வான்சஸ் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்ட்டு 100 ஒர்க்கிங் ஃபண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு ஆன் டெபாசிட்ஸ் அண்ட் borrowings இன்ட்டு 100 ஒர்க்கிங் ஃபண்ட்ஸ். ரிஸ்க் காஸ்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் NPA இன்ட்டு 100 ஒர்க்கிங் ஃபண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் தான், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபினான்சியல் மார்ஜின் yields on asset minus cost of funds. Yields on assets minus cost of funds. Net financial margin plus income minus risk cost.
net margin, net financial margin minus transaction cost, break even level, transaction cost into risk cost minus miss income minus 100 into 100 financial margin. 21/12/1844 cooperative movement ஸ்டார்ட் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஸ்ட்லே மான்செஸ்டர் இங்கிலாந்து ராஸ்ட்லே ஈக்வட்டபிள் பியானிஸ்ட் சொசைட்டி இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க 1844. ஸோ ராஸ்ட்லே மான்செஸ்டர் இங்கிலாந்து ஓகேங்களா. அண்ட் ராஸ்ட்லே ஈக்வட்டபிள் பியானிஸ்ட் சொசைட்டி அப்படின்றத அந்த நேமில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்து ராபர்ட் ஓன், ஃபாதர் ஆஃப் த கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் அதோடைய ஃபாதர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் மூமெண்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ட் ஓன். 1848 வந்து ராஃபிசன் ஜெர்மன் பியானியர் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. 1849 பார்த்தீங்கன்னா லோன் சொசைட்டி. 1892 சர் ஃப்ரெட்ரிக் நிக்கல்சன் சொசைட்டி. 1904 வந்து திருவள்ளுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரிப்ளிகேன் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி. ஃபஸ்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இன் தமிழ்நாடு ஓகேங்களா. 1904 திருவள்ளுவர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரிப்ளிகேன் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, ஃபஸ்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இன் தமிழ்நாடு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் அர்பன் பேங்க் வந்து காஞ்சிபுரம் 1904 இன் தமிழ்நாடு. ஃபஸ்ட்டு கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர் வந்து ட்ரிப்ளிகேன் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி in தமிழ்நாடு 9/4/2004. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அபெக்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் லிமிடெட் 1910-1905. அடுத்து நாஃப்கப் அப்படின்னா த நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஆஃப் கிரெடிட் சொசைட்டி. த நேஷ்னல் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் ஆஃப் கிரெடிட் சொசைட்டி. அடுத்து NAFCSCOB, the National Federation of State Cooperative Bank Limited. இந்தியன் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் யாருன்னா VS சம்பத் அவர்கள். இந்தியன் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் VS சம்பத். இந்தியன் எலெக்ஷன் கமிஷனர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசங்கர் பிரம்மா, சையத் நாசிம் அகமத் ஜெய்டி. அடுத்து தமிழ்நாடு எலெக்ஷன் கமிஷனர் டாக்டர் S. ஐயர். லோக்சபா ஸ்பீக்கர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீரா குமார். வைஸ் ஸ்பீக்கர் யாருன்னா கரியா முண்டா. அடுத்து ராஜ்யசபா ஸ்பீக்கர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முகமது தமித் அன்சாரி. வைஸ் ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா PJ குரியன். ராஜ்யசபா ஸ்ட்ரென்த் 245. சுப்ரீம் கோர்ட் ஸ்டார்டிங் 28/6/1950. சுப்ரீம் கோர்ட் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்டாமஸ் கபீர். ஹைகோர்ட் ஸ்டார்டிங் 26/6/1862. ஹைகோர்ட் சீஃப் ஜட்ஜ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா MY இஃபால். மதுரை பெஞ்ச் ஹைகோர்ட் ஸ்டார்டிங் 24/7/2004. தமிழ்நாடு சீஃப் செக்ரட்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிபந்த்ராஜ் சராங்கி. தமிழ்நாடு கார்ப்பரேஷன் செக்ரட்டரி யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா MP நிர்மலா. ஃபினான்சியல் செக்ரட்டரி வந்து K. சண்முகம். கார்ப்பரேஷன் மினிஸ்டர் வந்து செல்லூர் K. ராஜு. ஃபுட் மினிஸ்டர் R. காமராஜர். சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் மினிஸ்டர் சரத் பவார். தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் 32 டிஸ்ட்ரிக்ட் இருக்குது. இந்தியாவில் பார்த்திங்கன்னா 28 ஸ்டேட்ஸ் 7 டெரிட்டரிஸ் இருக்குது, யூனியன் டெரிட்டரிஸ். தமிழ்நாடு அசம்பிளி ஸ்பீக்கர்னா தனபால். தமிழ்நாடு வைஸ் ஸ்பீக்கர் வந்து பொள்ளாச்சி ஜெயராமன். தமிழ்நாடு அசம்பிளி ஸ்ட்ரென்த் 234 MLA + 1 நாமினேட். லோக்சபாவில் பார்த்திங்கன்னா 552 சீட்ஸு. கரண்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா 545 இருக்குது +2 நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ். CRR கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ. RTGS ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட் ஓகேங்களா 2 lakhs above. நெஃப்ட்னா நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் 1 to 1,99,999 rupees வரும். 2 lakhலேருந்து RTGSல போயிடும். நோபல் ப்ரைஸ் வின்னர்ஸ் பார்க்கலாம். 2012 ஃபிசிக்ஸில் வந்து வின் பண்ணவர் வந்து சார்ஜ் கரோஷ் அண்டு டேவிட் J. வின்லாண்ட். கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ராபர்ட் J. லெஃப்கோவிச் அண்டு பிரியான் K. கோபில்கா. மெடிசன்ஸில் வந்து சர் ஜான் B. குர்டன் அண்டு ஷின்யா யமனக்கா. லிட்ரேச்சர் வந்து மோயான். பீஸ் வந்து யூரோப்பியன் யூனியன். எக்கனாமிக் சயின்ஸில் வந்து அல்வின் E. ரோத் அண்டு
லாயார்ட், எஸ். ஷாப்லே. டைப்ஸ் ஆஃப் செக்ஸ் பார்க்கலாம். ஆன்டிடேட்டட் செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, முன் தேதியிட்ட காசோலை. போஸ்ட் டேட்டட் செக்ஸ், பின் தேதியிட்ட காசோலை. ஸ்டேல் செக்ஸ், காலாவதியான காசோலை. ஆர்டர் செக்ஸ், கட்டளை காசோலை. ஃபியரட் செக்ஸ், கொண்டு வருபவர் காசோலை. என்பிஏ மீன்ஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தரமான ஆஸ்திகள், ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்ஸ் இருக்கும். தரம் குறைந்த ஆஸ்திகள், சப்ஸ்டாண்டர்ட் அசெட்ஸ்னு இருக்கும். சந்தேக ஆஸ்திகள், டவுட்ஃபுல் அசெட்ஸ்ன்னு சொல்லி 3 டைப்ஸ் இருக்கும், D1, D2, D3ன்னு சொல்லி. நட்டமடைந்த ஆஸ்திகள் வந்து லாஸ்ட் அசெட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு 3 ரொம்ப முக்கியம். அது தவிர்த்து ஒன்று வந்து நஷ்டமடைந்த ஆஸ்திகள். சிபிஎஸ்னால் கோர் பேங்கிங் சொல்யூஷன். டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் பார்த்தீங்கன்னா லோ ரிஸ்க் கஸ்டமர் லெவல் 1, மீடியம் ரிஸ்க் கஸ்டமர் லெவல் 2, ஹை ரிஸ்க் கஸ்டமர் லெவல் 3. த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் மணி லாண்ட்ரிங் ஆக்ட் வந்து 2002. FATFனா த ஃபினான்சியல் ஆக்ஷன் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ். FCRAனா ஃபாரின் கண்ட்ரிபியூஷன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 1976. இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் 1961. எலக்ட்ரானிக்கல் பேங்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் டைம் கிராஸ் செட்டில்மெண்ட், எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், எலக்ட்ரானிக் கிளீனிங் சிஸ்டம், டெலிபேங்கிங், ஆட்டோமேட்டட் டெல்லர் மிஷின், ஷேர்டு பேமெண்ட் நெட்வொர்க் சிஸ்டம், கிரெடிட் கார்டு, டெபிட் கார்டு, cooperative banking terminals, points of sale terminals, electronic data exchanges. இது எல்லாருமே எலக்ட்ரானிக்கல் பேங்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ். என்னங்க வேகமாக சொல்லிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா கேட்காதீங்க. பட் இது எல்லாமே ஜஸ்ட் நீங்கள் ஆல்ரெடி தெரிஞ்ச விஷயங்கள் இதில் நிறையா இருக்கும். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரீகால் தான் பண்ணுறோம். ஸோ அதனால் நான் ரீட் பண்ண நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு தெரியாத விஷயங்கள், புதிய விஷயங்கள்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. தெரிஞ்ச விஷயங்கள்லாம் ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ALM, அசெட் லியாபிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட். SCBS இன் இந்தியா, ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க் 31 இருக்குது. DCCB மீன்ஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க், மொத்தம் 372 இருக்குது. KYC நாம்ஸ் வந்து பேங்கிங் KYC நாம் எப்போ வந்துச்சுன்னா பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் 1949 செக்ஷன் 35A படி வந்துச்சு. டெஃபினிஷன் ஆஃப் பேங்கிங் செக்ஷன் 5B பார்த்தீங்கன்னா அக்செப்டன்ஸ் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் லெண்டிங் ஆர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் டெபாசிட் ஆஃப் மணி ஃப்ரம் த பப்ளிக் ரீபேயபிள் ஆன் டெமாண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் அண்ட் withdrawn by check, draft, order ஆர் அதர்வைஸ். எசென்டியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பேங்க்ஸோட முக்கியமான ஃபங்க்ஷன்ஸ் acceptance of deposits, lending of money, investment. Types of deposit: current account, savings account, term deposit or fixed deposit, recurring deposit account. இதெல்லாமே வந்து டெபாசிட்ஸோட வகைகள். அடுத்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆக்ட் பார்த்திங்கன்னா 1908, லிமிட்டேஷன் ஆக்ட் 1963, கோஆப்ரேஷன் பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாலண்டரி அண்ட் ஓப்பன் மெம்பர்ஷிப், democratic management or member control, limited interest on capital, autonomy of independence, education, training and information, cooperation among cooperatives, concern of community. தன்னிச்சையாக தடையின்றி உறுப்பினராகுதல், ஜனநாயக முறையில் நிர்வாக பொருளாதார முன்னேற்றத்தில் பங்கு, சுயாட்சி மற்றும் சுதந்திரம், கூட்டுறவு கல்வியும் பயிற்சியும் மற்றும் தகவல் தொடர்பும், கூட்டுறவுகளுக்கிடையே கூட்டுறவு சமுதாய நலனின் அக்கறை. இதெல்லாமே வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ், முக்கியமான கொள்கைகள். ஆக்ட் அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் பை லாஸ். தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் 1983, தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ரூல்ஸ் 1988, பை லா ஆஃப் ரெஸ்பெக்டிவ் கோஆப்ரேட்டிவ் இன்ஸ்டிடியூஷன். அடுத்து ஆஃபீஸர் செட்டப் அட் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ். Additional Register of Cooperative Societies, Joint Register of Cooperative Society, Deputy Register of Cooperative Society. அது எவ்வளோ ரிஜிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள். கோஆப்ரேட்டிவ் சப் ரெஜிஸ்டர், சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ், ஜூனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி, ஆஃபீஸ் அசிஸ்டண்ட். கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் இன் தமிழ்நாடு கன்சியூமர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரேஷன், கோஆப்ரேட்டிவ் ஹோல்சேல் ஸ்டோரிஸ். இதோடைய ப்ரைமரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரி கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர் ஃபார் பப்ளிக், உமன் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோரி, எம்ப்ளாயி கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ், ஸ்டூடெண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ். CTS செக் டிரான்சாக்ஷன் சிஸ்டம். MICRனா மேக்னெட்டிக் இங்க் கேரக்டர் ரெகனைசேஷன். கோஆப்ரேட்டிவ்
ப்ரெஸ் 26 இன் தமிழ்நாடு. கோஆப்ரேட்டிவ் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் 20 இருக்குது. கூட்டுறவு நிர்வாக அமைப்பு குழு ஸ்டார்ட் பண்ண குழு வந்து டா மேத்தா குழு 1963. 1965 ராம் நிவாஸ் மித்ரா குழு. மாதவ்ரா குழு நகர வங்கிகள் நியமன அறிக்கை 1977 கொண்டு வந்த அறிக்கை வந்து 1978 ஸ்டார்ட் பண்ணது. விவசாய நிதி உதவிக்குழு 1968, அதாவது 1977 மாதவ்ரா குழு அறிக்கை விட்டாங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணது 1978. விவசாய நிதி உதவிக்குழு 1968. ஏஎம்எல் டான்வான்ஸ் குழு விற்பனைக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணது 1964. கடன் ஆய்வுக்குழு 1960 வந்து ஃபாடா மேத்தா குழு. அகில இந்திய கிராம கடன் மறு ஆய்வுக்குழு 1966 வெங்கடப்பையா. விவசாய மறுநிதி கழகம் 1963 ஜூலை அறிக்கை. 1969 ஜூன் ரிசர்வ் வங்கி ரெட்டி கவர்னர். ஓகேங்களா. தேசிய வளர்ச்சிக் கழகம் 1963 மார்ச். சட்டம் 1962. திட்டக்குழு நியமிக்கப்பட்டது 1950. முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் 1951 to 56. இரண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1956 to 61. மூன்றாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1961 to 66. நான்காவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1969 to 1974. ஐந்தாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1974 to 79. ஆறாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1980 to 1985. ஏழாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1985 to 1990. எட்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் 1990 to 1995. இந்த ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஆண்டுகள் ரொம்ப முக்கியம். ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப இது எலாபரேட்டான டாபிக். ஆனால் நம்ம ஸ்மால் கண்டென்ட்டாக கொடுத்ததுனால எல்லாமே வந்து இந்த ஒரே பார்ட்டில் வந்து அடங்கியிருக்கு. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரிவேஷன்ஸ் இருக்குது, ஆக்ட்ஸ் இருக்குது, இயர்ஸ் இருக்குது, பிளேசஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஜிகே கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது. பேங்க் சம்மந்தமான, கோஆப்ரேட்டிவ் சம்மந்தமான ஆக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த ஒரு கிளாஸில் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது. ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. முதல் கூட்டுறவு சட்டம் 1904. நடைமுறை சட்டம் 1983. விதி 1988. 1912 ஆண்டு சட்டம். ஆக்சுவலாக 1912 ஆண்டு சட்டம் விதி எண் சம்திங் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மாற்றி பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 1919 மாண்டேகு சேம்ஸ் போர்டு மாநில அரசு தனிச்சட்டம். 1925 பம்பாய் மாநில தனிச்சட்டம். 1932 சென்னை மாநிலம் தனிச்சட்டம். கூட்டுறவு அப்படின்ற சொல் 1932 தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 1932 தான் நம்ம ஸ்டேட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கூட்டுறவு. டவுன்லூண்ட் குழு 1924. நில அடமான வங்கி சட்டம் சென்னை 1934. தமிழ்நாடு மாநில கூட்டுறவு வங்கி 1906 செயல்படுத்தப்பட்டது. ஓகே, இதுக்கு அடுத்த கண்டினியூஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இன்னும் இதே லெவல் நம்மளுக்கு முக்கியமான கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில். ஸோ நம்ம அகாடமியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்ஸ்க்குரிய ஸ்டடி மெட்டீரியல், டெஸ்ட் பேட்ச், ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முக்கிய அம்ச கொள்கைகள் எதுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு 100 கொஸ்டினில் ஒரு 15 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த முக்கிய அம்ச கொள்கைகள்லேருந்து வரதுக்குரிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. ஸோ இந்த கிளாஸஸை கண்டினியூ பண்ணி பாருங்கள், எல்லாமே பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஸோ நம்ம அகாடமியில் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், ஸ்டடி மெட்டீரியல், டெஸ்ட் பேட்ச் அட்டென்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த PDF வந்து ஃப்ரீயாகவே ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.